2009 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். கொஞ்ச நாள் வேலைக்கு போகாமல் இருந்தேன். அப்புறம் தான் போனேன். எனக்கு ரொம்ப ஆசை மெடிக்கல் கோடிங் வந்து படிக்கணும்ட்டு. சரி, நான் நிறைய பேர்த்துக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவேன், மெடிக்கல் கோடிங் கோர்ஸ் படிங்க, ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனால என்னால் படிக்காமல் போச்சு. எனக்கு டிகிரி பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை. கொஞ்சம் ஃபேமிலி இதனால பண்ண முடியல. இது ஒரு சான்ஸாக கிடச்சி. இவ்வளோ பெருசாக நடக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் எதிர்பார்க்கல நான். பட் நல்லா இருந்துச்சு, நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. Here we have our honorable chief guest, Mr. Karthikeyan sir, MLA, Madurai East. Parents, students and Thought Flows family and our brand media agency partners, Brand Force team. For all, a warm welcome. First of all, today is not a normal day. I just want to say happy birthday to Mr. Kamraj sir. Let me tell you honestly why we are today. In 10 years, we have traveled our 4 cities and all over India, where we have given 35,000 plus students training that connects our Tamil Nadu youth to healthcare companies with good salary and work from home options. But everywhere we travel, we saw one truth. Our students have talent. They are ready to work hard. Many don't have those opportunities to work and cannot afford for the training. So we stopped waiting students to visit our doors and we started coming to student doors to create that opportunities. Here we are not here to give you a simple certificate and say go and search your job. The scholarship motto is to give you a career, not only the certificate. Free scholarships, that 25,000 plus amount worth rupees training they are going to get free. 108 students, 300 students we are providing with 50% scholarship and 600 students with 20% scholarships. As per locations, if the students really interested, we will definitely increase the number. For example, if in Madurai we have given 118 seats, if the students are really getting good score in assessment, definitely we will increase the number. We can double the number also in Madurai. So but students, one thing clearly, this is not a simple free course that you are going to get. Every student goes through an assessment. We look at your interest, commitment, your need, because the scholarship must reach the truly needed student, not for everyone. Isn't it? Scholarship should reach to the student who really in a need of that, not for everyone. One scholarship creates one career changes one family. One family inspires a whole community. This is all about Vetri 108. Don't think that your current situation is your future. Your dedication towards work and your commitment towards your family definitely will change your future. And now I welcome founder, my partner and managing director of Thought Flows to deliver why exactly Vetri 108 has been evaluated, and he will continue the remaining session. May I have you on stage, Balu? Good morning. So our esteemed chief guest, Karthikeyan sir. So we are happy to be here. So we are conducting assessment, sir, based upon their financial background. After financial background, we are checking your examination. Who and all have cleared the examination. For top people, we are giving 100% free scholarship.
and based upon your score 50% and 20%. After conducting 10 city scholarship assessment like this, finally 108 we will announce in the Chennai. Okay, so that's the plan we have. So 108 people will get a free training. So based upon the assessment what you are going to conduct, and this assessment will be a transparent. We have one live website will be there. In the live website, your names also will be there. How many marks you got? Who are eligible for 100%? Who are eligible for 50%? You can check in your website. Okay. After your assessment, we'll give a link for that. So in that, whether you are eligible or not eligible, all data will be there. So that's we are going to submit for the government of Tamil Nadu. Is it clear for the assessment? And I wish that you had to give your best in the assessment. I had to see more people to get this scholarship. All the best. Thank you. And thank you very much, sir, for being here. வெற்றி 108 ஹெல்த் கேர் ஃபவுண்டேஷன் சார்பிலே மாணவர்களுக்கான மெடிக்கல் கோடிங் கோர்ஸுக்கு மதுரையில் சார்பாக இன்றைய தினம் தொடங்குகின்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் தலைமை பொறுப்பை ஏற்றிருக்கின்ற எம்டி அண்ட் ஃபவுண்டர் ஆஃப் தாட் ப்ளோஸ் மெடிக்கல் கோடிங் அகாடமியுடைய எம்டி அன்பிற்கினிய சகோதரர் பாலமுரளி அவர்களே, வரவேற்புரை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற தாட் ப்ளோஸ் மெடிக்கல் கோடிங் அகாடமியுடைய CEO சகோதரி பானுமதி அவர்களே, இந்த இனிய நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மாணவ செல்வங்களே, பெற்றோர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என் இதயம் கனிந்த காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழக முதல்வராய், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவராய், இன்று நம் எல்லோர் மனதிலும் நிறைந்திருக்கின்ற ஒரு தலைவன் தமிழக முதல்வர் அண்ணன் சி. ஜோசப் விஜய் அவர்கள் இளைஞர்களுக்கும் இளம் பெண்களுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் ஒரு நல்ல முறையிலே கல்வி வளர்ச்சியை கொண்டு அந்த கல்வியினால் அவருடைய வாழ்வாதாரம் உயர்வதற்கு முழு மூச்சாக பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு தலைவன் என்று சொன்னால் அது நமது தமிழக முதல்வர் தளபதி விஜய் அவர்கள் ஒருவரைத்தான் சாரும். அத்துணை சிறப்பு மிக்க அந்த தலைவனின் பின்னால் சமீபத்தில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பிலே 108 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த வெற்றி 108 மெடிக்கல் கோடிங் கோர்ஸ் என்ற கோர்ஸை ஆரம்பித்திருக்கின்ற அன்பு சகோதரர் பாலமுரளிக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுக்கள். இந்த முயற்சியிலே மதுரையிலே 118 மாணவ செல்வங்களை தேர்ந்தெடுத்து அதிலே 13 மாணவ செல்வங்களுக்கு இலவசமாகவும் 35 மாணவ செல்வங்களுக்கு 50% சப்சிடியோட இந்த பீஸ் வாங்குவதற்கும் 70 மாணவர்களுக்கு 20% சப்சிடியுடன் பீஸ் வாங்குவதாக முடிவு செய்து இந்த மதுரையிலே இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை இன்று தொடங்க வேண்டும் என்னிடம் கேட்டுக்கொண்ட போது எனக்கு உள்ளபடியே ஒரு யோசனை மனதில் தோன்றியது. பாலமுரளியோ பானுமதி சிஸ்டரோ யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. என்னை அணுகும் போது கோயம்புத்தூர்ல மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். இந்த கோர்ஸுக்கு வெற்றி 108 அப்படிங்கிற தலைப்பிட்டிருக்கோம். சொன்ன உடனே சரின்னு ஒத்துக்கிட்டேன். காரணம் எங்க தளபதியோட அந்த வெற்றி 108. நான் இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் தளபதியோட வெற்றி 108 அந்த ஒரு வார்த்தைக்காக இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டிருக்கின்றேன். அவர்களிடம் விளக்கமாக இந்த கோர்ஸை பத்தி சொன்னார். நல்ல கோர்ஸா இருக்கு. மாணவர்கள் செல்வதற்கு இதெல்லாம் நாங்க படிக்கும் போது BA, BCom, BSc இப்படி ஒரு எண்ணில் அடங்கக்கூடிய சில பாடப்பிரிவுகள் மட்டும் இருந்தது. இப்ப எண்ணில் அடங்கா பாடப்பிரிவுகள் வந்துருச்சு. இந்த மெடிக்கல் கோடிங் கோர்ஸ்னாலே என்னன்னு எனக்கு தெரியல. முதல்ல சப்ஜெக்டே தெரியாம நான் எப்படி பேசுறது, அதுக்காண்டி அவர்கிட்ட கொஞ்சம் விளக்கமா கேட்டுக்கிட்டேன். நல்ல கோர்ஸாக இருக்கிறது. அவரிடம் சொன்ன அவருடைய கூற்று பிரகாரம் இந்த கோர்ஸ் நல்ல கோர்ஸா இருக்கு. இது மாணவ செல்வங்களுக்கு உண்மையிலே ஒரு வரப்பிரசாதமான கோர்ஸாக அமையும் என்று நான் நம்புகிறேன். இதை மொத்தம் 1008 மாணவர்களை சேர்த்து அதில் 108 மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்றுக் கொடுத்து இந்த கோர்ஸை கற்றுக் கொடுத்து படிக்க வைப்பது வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 மாநகரங்கள் கோயம்புத்தூர், சென்னை, மதுரை, திருச்சி, சேலம், ஈரோடுன்னு ஒரு 10 மாநகரங்களிலே பயிற்சி வகுப்பை நடத்த இருக்கின்றார். அந்த பயிற்சி வகுப்புகள் அத்தனையும் வெற்றி பெற எனக்கு மனமார்ந்த நாட்டுக்கள். இங்க படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு, மாணவ செல்வங்களுக்கு கோர்ஸ் முடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டும் வாங்கி தருவதாக உறுதியளித்துள்ளார். அதனால இன்றைய சூழ்நிலை இந்த பேர் வச்சாலே வெற்றி தான். உங்களுக்கும் வெற்றி கிடைக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி இந்த இனியொரு வாய்ப்பு வழங்கிய இந்த தாட் ப்ளோஸ் வெற்றி 108 ஹெல்த் கேர் அகாடமிக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். First heading, what is medical coding?
ஓகே, ஆல்ரெடி தெரிஞ்சாலும் சரி, மேபி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ரா 1-2 பாயிண்ட் ஆட் ஆனாலும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல. ஸோ அதுக்காக நோட் பண்ண சொல்லுங்கள். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட், வாட் இஸ் மெடிக்கல் கோடிங்? Okay, so medical coding is the transformation of patient healthcare records into universal alphanumeric codes. Okay, ஒரு பேஷண்ட்டோட டாக்குமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அது என்ன பண்ண போறோம், அந்த பேஷண்ட் டாக்குமெண்ட்டை நம்ம கோடா கன்வெர்ட் பண்ணணும். அது மெடிக்கல் கோடர்ஸோட ஒர்க். ஓகேவா, கிளியரா? மெடிக்கல் கோடர்ஸோட ரோல் என்ன அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுச்சா? பேஷண்ட்டோட டாக்குமெண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும், அந்த டாக்குமெண்ட்டை நம்ம என்னவா மாற்றணும், கோட்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகே ஓகே, சேம் கோடா கன்வெர்ட் பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு டிசீஸை மட்டும் தான் கோடா கன்வெர்ட் பண்ணுவோமா, இல்ல சர்ஜரியை மட்டும் கோடா கன்வெர்ட் பண்ணுவோமா, இந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும்ல. இதுல நமக்கு 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கோடிங் இருக்கு. ஓகேவா, கோடிங் புக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். நீங்க எந்த கோடும் மக்கப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது. ஓகே, இது ஒரு காமன் கொஸ்டினா இருக்கும் எல்லா கேண்டிடேட்ஸ் கிட்டையும். இப்போ கோடிங் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, நம்ம கோட்ஸை மக்கப் பண்ணணுமா இல்லை ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். கோட்ஸை நீங்க மக்கப் எதுவும் பண்ண வேண்டாம், கோடிங் புக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கோட்ஸ் பண்ணுவோம். நீங்க மக்கப் பண்ண வேண்டாம், ஒரு கோட்ஸும் நம்ம புக்கை யூஸ் பண்ணி தான் கோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. சேம் அந்த புக்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் சொல்றேன். இதுல கோடிங்ல லைக் கன்வெர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் இன்ட்டு ஆல்ஃபன்யூமெரிக் கோட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல. கன்வெர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது பேஷண்டோட டிசீஸையும் கோடா கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். பேஷண்ட்டுக்கு ஏதாவது ப்ரொசீஜரோ இல்லை சர்ஜரியோ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதையும் கோட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். தென் சர்ஜரி பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா பேஷண்ட்டுக்கு லைக் ஏதாவது சர்ஜரி பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் இல்லை ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது மேண்டேட்ரியா. எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு சர்ஜனாக இருந்தாலும் சரி, எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இல்லாமல் சர்ஜரி கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸுக்கும் நம்ம பே பண்ணணும், அதுக்கான கோட்ஸும் தனியாக இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ பேஷண்டோட டிசீஸுக்கு மட்டும் கோட் பண்றோமா இல்லை சர்ஜரி ப்ரொசீஜர்ஸ் தென் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கோட் பண்றோமா? இது எல்லாத்துக்குமே கோட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கு ஒன்னொன்றுக்கும் 3 டிஃப்ரெண்ட் புக்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ டோட்டலாக கோடிங்ல 3 புக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா, ICD, CPT, HCPCS. ஓகே, ஜஸ்ட் பிரீஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன். ஒரு புக்கும் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம், தென் அந்த புக்கோட பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன்ல. 3 புக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு புக்லையும் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கோடிங் இருக்கும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் புக் ICD. அந்த ICD புக்ல நமக்கு மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் டிசீஸ் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கா, நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியுமா, என்விரான்மெண்ட்ல எவ்வளோ டிசீஸ் கண்டிஷன் இருக்கு அப்படின்னு. மேபி இன்னைக்கு கால்குலேட் பண்றீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டே கண்டிப்பா அந்த நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டெய்லி பேசிஸ்ல நியூ டிசீஸ் கண்டிஷன்ஸ் நமக்கு என்டர் ஆகிட்டே தானே இருக்கு. இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா? டிசீஸ் கண்டிஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ ICD புக்கை யூஸ் பண்ணி இருக்கிற எல்லா டிசீஸ் கண்டிஷனுக்கான கோட்ஸும் நம்மளால பிக் பண்ண முடியும். ஓகேவா, ICD புக் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம், டிசீஸ்க்கான கோட்ஸ் எல்லாமே ICD புக்ல. இப்போ எக்ஸாம்பிள், பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு டிசீஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டிசீஸ்க்கு ரிலேட்டடா சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு கண்டிப்பா இருக்கும்ல. இப்போ பேஷண்ட்டுக்கு ஏதாச்சும் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு இல்லை பேஷண்ட்டுக்கு ஃப்ராக்சர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஃப்ராக்சர் இருக்க லொகேஷன்ல வீக்கம், ஸ்வெல்லிங் அப்படின்னு இருக்கும். ஸ்வெல்லிங் இருக்கும், டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி ஒரு டிசீஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டிசீஸ்க்கான சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு. அதே ICD புக்கை யூஸ் பண்ணி அந்த சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ்க்கும் கோட் பண்ணணும். ஓகேவா, டிசீஸ்க்கும் இன்ஜுரிஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். இப்போ பேஷண்ட்டுக்கு ஏதாவது டிஸ்லொகேஷன் இருக்கு, இல்லைனா குக்கிங் டைம்ல நைஃப் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது கட் ஆயிருச்சு, இந்த கட் அப்படிங்கறது நம்ம டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோமா இல்லை இன்ஜுரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோமா? இன்ஜுரிஸ். ஸோ ICD புக்கை யூஸ் பண்ணி டிசீஸுக்கு மட்டும் கோட் பண்ண முடியாது, கோட் பண்றது இல்லை, டிசீஸுக்கும் கோட் பண்ணலாம், இன்ஜுரிஸுக்கும் கோட் பண்ணலாம், தென் அதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ்க்கும் கோட் பண்ணலாம். ஓகேவா, ஸோ ICD புக் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம், டிசீஸ், injuries, signs and symptoms. Okay, next second book CPT. ஓகேவா, இப்போ பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு டிசீஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டிசீஸ் எல்லா டிசீஸையும் நம்மளால ஓரல் டேப்லெட் கொடுத்தே கியூர் பண்ணிட முடியாது. சில டிசீஸ் டேப்லெட்ஸ் கொடுத்து கியூர் பண்ண முடியும், சில டிசீஸ் தெரப்பி இருக்கும், இல்ல சம்டைம்ஸ் சர்ஜரி பண்ணா மட்டும்தான் பேஷண்ட் அதுல இருந்து ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்ல. இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு சர்ஜரியோ இல்ல ப்ரொசீஜரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த சர்ஜரி கோட்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர் கோட்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட CPT புக்ல. ஓகேவா, ICD புக் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம், டிசீஸ், சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ், இன்ஜுரி. அந்த டிசீஸ்க்காக டாக்டர் ஒரு சர்ஜரி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த சர்ஜரி கோட்ஸ் எல்லாமே CPT புக்ல இருந்து. ஓகே, மைனர் சர்ஜரி, மேஜர் சர்ஜரி, டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் சர்ஜரிஸ் நிறைய இருக்குல்ல, இருக்கிற எல்லா சர்ஜரி கோட்ஸும் ப்ரொசீஜர் கோட்ஸும் CPT புக்ல இருந்து கோட் பிக் பண்ணுவோம்.
ஓகேவா? இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னாலும் சரி, இல்லை சர்ஜரி பண்ணணும் அப்படின்னாலும் சரி, இப்போ நார்மல் ஒரு பேஷண்ட் ஃபீவரோட ஹாஸ்பிட்டல் வரா, டாக்டர் இன்ஜெக்ஷன் போடணும்னு சொல்லி சஜஸ்ட் பண்றான்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த இன்ஜெக்ஷனுக்கான ட்ரக் பாட்டில், சிரஞ்ச் இதையும் இப்போ வரைக்கும் காசு கொடுத்து தானே வாங்கிட்டு இருக்கோம். ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டலில் சிரஞ்சை ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்னு கொடுக்குறாங்களா? ட்ரக் பாட்டிலுக்கும் தனியாக பே பண்ணுறோம்ல. சேம் அதே மாதிரி என்ன ட்ரீட்மெண்ட், எந்த லெவல் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, டாக்டர்ஸ் கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட், சர்ஜரிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் சப்ளை கோடிங்க்கும் நமக்கு தனியாக புக் இருக்குது. அது 3rd புக் HCPCS. ஓகேவா? ஸோ சர்ஜரி கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சு அப்படின்னா எந்த புக்ல இருந்து கோட் பிக் பண்ணலாம்? பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு சர்ஜரி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க, CPT புக்ல இருந்து. சர்ஜரி அப்போ டாக்டர் இந்த ஸ்கால்பல் பிளேடு, பேண்டேஜஸ் இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கான். இதெல்லாம் எங்கிருந்து கோட் பண்ணலாம்? லாஸ்ட் புக் HCPCS. பேஷண்ட்டுக்கு டிசீஸ் மட்டும் இருக்கு, மேபி ஓரல் டேப்லெட் ஏதாவது ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு, டிசீஸ்க்கு எந்த புக்ல இருந்து கோட் பிக் பண்ண முடியும்? ICD புக். ஸோ டோட்டலா 3 புக்ஸ் யூஸ் பண்றோமா? ஒரு புக்கோட டிஃபரன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு புரிஞ்சா எந்த புக் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு. ICD வந்து டிசீஸ்க்காக, CPT சர்ஜரிக்காக, தென் யூஸ் பண்ற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே HCPCS புக்ல இருந்து. கிளியரா? ஓகே, இது ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன்ல. கோட்ஸ் ஏதாவது மக்கப் பண்ணணுமா? ஈவன் நீங்க மக்கப் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் அது பாசிபிள் கிடையாது. நமக்கு ஒரு புக்ல 70,000+ கோட்ஸ் இருக்கும். 70+ கோட் இல்ல, 70,000+ கோட்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஜஸ்ட் அந்த புக்கை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எந்த கண்டிஷனுக்கு என்ன கைட்லைன் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். புக்ல கோட் லீடிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் கைட்லைன் அண்ட் கான்செப்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? கோட்ஸ் எதுவும் மக்கப் பண்ண வேணாம், புக்கை யூஸ் பண்ணி கோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? டோட்டலா எவ்வளவு புக்ஸ் யூஸ் பண்றோம்? ஓகே, இன்கேஸ் நீங்க இந்த மெடிக்கல் கோடிங் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி பிளேஸ் ஆயிட்டீங்க, ஒரு கம்பெனில பிளேஸ் ஆயிட்டீங்க. இஃப் யூ ஆர் ஜாயினிங் வித் திஸ் வித் தாட் ஃப்ளோஸ், டெஃபினட்டா குவாலிட்டி ட்ரைனிங் இருக்கும். குவாலிட்டி ட்ரைனிங் மட்டும் இல்லாம நாங்க பிளேஸ்மெண்ட்ஸும் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். 100% பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, ஒன்ஸ் ஒரு கம்பெனி, கோடிங் கம்பெனிக்குள்ள நீங்க என்டர் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது கோடிங்னா என்ன, கோட்ஸை மக்கப் பண்ணுமா, இந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் இருந்துச்சுல்ல. ஐ திங்க் இப்போ அது கிளியரா? ஒன்ஸ் ஒரு கம்பெனிக்குள்ள என்டர் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா, அந்த கம்பெனியில மெடிக்கல் கோடர்ஸோட ஒர்க் என்ன இருக்கும், நான் காலையில போனதுல இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் என்ன ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்கும்ல. ஸோ மெடிக்கல் கோடர்ஸோட ஒர்க் யூஸ்வலா எல்லா கம்பெனிஸ் மாதிரி என்டர் ஆகி லாகின் இதெல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பேஷண்டோட டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அசைன் பண்ணுவாங்க. ஒரு 10 டாக்குமெண்ட்ஸ், 20 டாக்குமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பேஷண்டோட டாக்குமெண்ட்ஸ் அசைன் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த டாக்குமெண்ட்டை ரிவ்யூ பண்ணணும். ஓகே, ஒரு மெடிக்கல் கோடரோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். கோடை, டாக்குமெண்ட்டை ரீட் பண்ண தெரியணும். ரீடிங் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட். ஓகேவா? ரீட் பண்ணும். இப்போ நார்மல் எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் அப்படின்னா ரீட் பண்ணலாம். ஆனால் அதில் இருக்கிற வேர்ட்ஸுக்கான மீனிங்லாம் எனக்கு புரியணும், நான் பேஷண்ட்டுக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு புரியணும் அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வேணும்ல. ரிவ்யூவிங் டாக்குமெண்ட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ ஒரு 10 டாக்குமெண்ட்ஸ் உங்கள் கம்பெனியில் உங்களுக்கு அசைன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூ பண்ணணும். ரிவ்யூ பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும்ல பேஷண்ட் எதுக்காக ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருக்கான், பேஷண்ட்டுக்கு என்ன இஷ்யூ இருக்கு, அந்த இஷ்யூக்கு டாக்டர் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கான் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே அதில் இருக்கும். பேஷண்ட்டுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ், டிசீஸ் இருக்கோ அதுக்கான கோட்ஸ் எல்லாம் ICDல இருந்தும், சர்ஜரி ஏதாவது பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தா CPTல, தென் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இல்லை எக்யூப்மெண்ட் சப்ளைஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கான கோட்ஸ் எல்லாமே HCPCS. இந்த 3 புக்கையும் யூஸ் பண்ணி அந்த டாக்குமெண்ட்ல இருக்கிற டிசீஸ், சர்ஜரிஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இதுக்கு எல்லாமே கோட்ஸ் பிக் பண்ணுவோமா? இந்த பிக் பண்ண கோடை ஜஸ்ட் நம்ம புக்ல பேப்பர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம பிக் பண்றோம் அப்படின்னா நீங்க சூஸ் பண்ண கோட்ஸ் எல்லாம் ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல, கோடிங் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று அப்லோட் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? இதில் ஒன்ஸ் ஒரு கம்பெனிக்குள்ள என்டர் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனில அந்த ப்ராஜெக்ட்ல என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தனியாக ட்ரைனிங்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? சாஃப்ட்வேர்ல நீங்க பிக் பண்ண கோட்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆடிட்டிங் இருக்கும். ஓகே, ஃப்ரெஷராக நீங்கள் போய் ஒரு வேலை செய்கிறீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக கிளைண்ட்டுக்கு அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை சென்ட் பண்ண மாட்டோம்ல. மேபி ஏதாவது கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும், நாலேஜ் கேப்னால மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் இனிஷியல் ஸ்டேஜில். ஒன்ஸ் நீங்கள் ப்ராப்பராக 100% ப்ராப்பராக குவாலிட்டி வச்சு கோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா ஆடிட்டிங்கோட அமௌண்ட் வந்து கம்மியாகும். ஓகேவா? ஸ்டார்டிங் 10 டாக்குமெண்ட்ஸ் கோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 10 டாக்குமெண்ட்டும் ஆடிட் பண்ணுவோம். கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு 1 year எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் 10 டாக்குமெண்ட்ஸ் கோட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு 5 டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆடிட் ஆகும், 5 டாக்குமெண்ட்ஸ் டேரெக்டாக மூவ் ஆகும். அதே இன்னும் எவால்வ் ஆகும்போது, இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் ஆகும்போது ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒன்று பில்ட் ஆகும்ல அந்த எம்ப்ளாயி மேலே. அப்போ 10 டாக்குமெண்ட்ஸ் கோட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த 10 டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆடிட்டிங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் டேரெக்டாக சென்ட் ஆகும். ஓகேவா? இதில் டிஃப்ரெண்ட் அந்த எம்ப்ளாயியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணியும் அவங்களோட குவாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரியை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்.
ஓகேவா? ஸோ ஒன்ஸ் ஒரு ஒர்க்கு என்டர் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா டாக்குமெண்ட் ரிவ்யூ பண்ண தெரியணும். ரிவ்யூ பண்ணும்போது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் பேஷண்ட்டுக்கு என்ன இஷ்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறத. இதில் நம்ம 3 புக்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த கோட்ஸ் எல்லாம் பிக் பண்ணுவோம். பிக் பண்ண கோட்ஸை நம்ம எங்கே அப்லோட் பண்ணணும்? கோடிங் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு இருக்கும், அந்த கோடிங் சாஃப்ட்வேரில் அப்லோட் பண்ணுவோம். ஒன்ஸ் அப்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் ஆடிட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட், ஆடிட்டர்ஸ் உங்களோட சீனியர்ஸாக இருப்பாங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணி மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் அவங்க சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. ஒன்ஸ் அந்த ஆடிட்டிங் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் தென் அது பில்லிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகும். ஓகேவா? இதில் கோடிங் டிபார்ட்மெண்ட், பில்லிங் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இருக்கும். நம்ம ரோல் கோடிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல, பட் உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியா இருக்கணும் பில்லிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்களோட ரோல் என்ன அப்படின்னு. நம்ம பேஷண்டோட டாக்குமெண்ட்ஸை கோடா கன்வெர்ட் பண்றோமா, அந்த கோடெல்லாம் ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல அப்லோட் பண்ணி அவங்களுக்கு சென்ட் பண்றோம். அவங்களோட ஒர்க் இந்த கவரேஜ் நான் கவரேஜ் செக் பண்றது. இந்த டிசீஸ் அந்த பேஷண்டோட இன்சூரன்ஸ் பிளான்ல கவர் ஆகுமா ஆகாதா, ஆகும் அப்படின்னா அதோட பேமெண்ட் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுவோம். இப்போ ஃபீவர் அப்படின்னா இந்த பேமெண்ட், இந்த மாதிரி ஒரு இது கண்டிஷனுக்கும் ஒரு பேமெண்ட் இருக்கும்ல. நமக்கு ஒரு கண்டிஷனுக்கு என்ன கோடுன்னு நமக்கு தெரியும். அந்த பில்லிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு அந்தந்த கோடோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு தெரியும். $10 $20 அப்படி இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி அட்லாஸ்ட் அந்த பில்லிங் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஆடிட்டிங் இருக்கும். தென் ஃபைனலாக டாக்டருக்கு அந்த கொடுத்த சர்வீஸ்க்கான பேமெண்ட்டு கிரெடிட் ஆகும். ஓகேவா? இங்கே இதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் ஹெல்த் கேர், யூஎஸ் ஹெல்த் கேர் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா, ஏன் யூஎஸ்ல இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு மட்டும் நம்ம கோட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஐடியா இருக்கும். ஓகேவா? இந்தியன் ஹெல்த் கேர் யூஸ்வலாக இந்தியன் ஹெல்த் கேர், யூஎஸ் ஹெல்த் கேர் ரெண்டுலேயுமே சரி, ஒன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்க அப்படின்னா டாக்டரை மீட் பண்ணுவோம். டாக்டர் பேஷண்ட்டை செக் பண்ணுவான். செக் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன கண்டிஷன் இருக்குன்னு செக் பண்ணிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பிளானிங் இருக்கும். சேம் இதே தானே நமக்கு இங்கேயும் போயிட்டு இருக்கு ரொட்டீனில். இங்கே நமக்கு இந்தியாவில் மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் கிட்ட இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இங்க எத்தனை பேர்த்துக்கிட்ட ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு? இந்த ஹால் 1 2 அவ்வளோதான், 3 4. சேம் இதே ரேஷியோ ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் இருக்கிற டோட்டல் பாப்புலேஷனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணால் ஒரு 10% 15% பீப்புள் கிட்ட தான் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்கா. அப்போ ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு உங்ககிட்ட 2 ஆப்ஷன் இருக்கும். ஒரு 7 days 10 days ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எய்தர் உங்களோட இன்சூரன்ஸ்ல இருந்து கிளைம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன், இல்லை அப்படின்னா உங்களோட பாக்கெட் மணி யூஸ் பண்ணி என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கான பில் அமௌண்ட்டை பே பண்ணிட்டு கிளம்பலாம். ஓகேவா? 2 ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் இருந்தா டெஃபினட்டா நீங்க சூஸ் பண்றது இன்சூரன்ஸ்ல இருந்து கிளைம் பண்றது. ஜென்ரல் ஹியூமன் மைண்ட் செட் எதை சூஸ் பண்ணும்? உங்களுக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. இன்சூரன்ஸ்ல இருந்தும் கிளைம் பண்ணலாம், இல்லாட்டி உங்ககிட்ட இருக்க பாக்கெட் லிக்விட் கேஷ் கொடுத்தும் அந்த சர்வீஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து கிளம்பலாம். ஓகே, 2 ஆப்ஷன் இருக்குன்னா நம்ம எதை சூஸ் பண்ணுவோம்? கண்டிப்பா இன்சூரன்ஸ் தானே. ஓகே, இங்க நமக்கு சூஸ் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன் இல்லை, பிகாஸ் நம்ம கிட்ட ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இல்லை. ஓகேவா? ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஒரே ஆப்ஷன் என்ன? பாக்கெட்ல இருந்து லிக்விட் கேஷ் எடுத்து பே பண்ணிட்டு சர்வீஸ் அமௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கிளம்பலாம். பட் யூஎஸ் ஹெல்த் கேர்ல அவுட் ஆஃப் 100% பாப்புலேஷன்ல 98% ஆஃப் பீப்புள் கிட்ட ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்கும். அது ஒரு மேண்டேட்ரி மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? அப்ப அங்க இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட் மைனர் கண்டிஷனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் சரி, மேஜர் கண்டிஷன் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் சரி, அவங்க கிட்ட 2 ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா இன்சூரன்ஸ்ல இருந்து கிளைம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ ஒரு சின்ன கிளினிக்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 பேஷண்ட் ஃப்ளோ இருக்குமா டெய்லி? ஒரு சின்ன கிளினிக்ல ஒரு 10 பேஷண்ட் வருவாங்க. அப்போ அந்த ஆல் ஓவர் அந்த யூஎஸ் இருக்கிற டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? நம்பர் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கும். ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லையும் அட்லீஸ்ட் 10 அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணாலும் பர் டே நமக்கு மல்டிபிள் பேஷண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த பேஷண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கோட் பண்ணி பில்லிங் கம்ப்ளீட் பண்ணி டாக்டருக்கு பேமெண்ட்டாக கிரெடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற கோடர்ஸ்னால மட்டும் இந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாதுல்ல. ஒரு கண்ட்ரிக்கே கோட் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது ஈவன் அந்த கோடர்ஸுக்கும் பேஷண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? கோடர்ஸ்க்கும் ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூ வர சான்ஸ் இருக்கும்ல. அப்போ அங்க இருக்கிற கோடர்ஸ்னால நம்ம அவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுனால தே ஆர் சீக்கிங் ஃபார் இந்தியன் கோடர்ஸ். ஓகேவா? இந்தியாவில இருந்து நம்ம யூஎஸ்ல இருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு கோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸ்டில் இந்தியாவில் நம்ம அந்த கோடிங் இந்தியன் பேஷண்ட்ஸ்க்காக பண்றது இல்லை. ரீசன் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன்ல, ஏன் இந்தியன் பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம கோட் பண்றது இல்லை. ரீசன் இங்க அவ்வளவா இன்சூரன்ஸ் யூஸ் பண்றது இல்லை, அந்த கோடா கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த ப்ராசஸ்லாம் பண்ணணுங்கிற அவசியமும் இல்லை. ஆனா யூஎஸ்ல 98% இன்சூரன்ஸ் வச்சிருக்கிறதுனால கண்டிப்பா நம்ம கோட் பண்ணியே ஆகும். ஓகேவா? அப்போ இங்க இருக்கிற டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கும். ஓகேவா? யூஎஸ் கோடர்ஸ்க்கும் இந்தியன் கோடர்ஸோட டிமாண்ட் குளோபல் லெவல் அதிகமா இருக்கும். ரிமோட்ல நம்ம இங்கிருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்போம். கிளியர்? ஒரு பேசிக்கா ஒரு லே அவுட் புரிஞ்சா இந்த ஒர்க்கோட ப்ராசஸ் என்ன, எதுக்காக கோட் பண்றோம், யாருக்கு கோட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட், why medical coding is important? ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்? இப்போ நான் சொன்னதை வச்சு ஏன் மெடிக்கல் கோடிங் இம்பார்ட்டன்ட்? ஏதாவது உங்க சைடு ஏதாவது பாயிண்ட் இருக்கா?
அங்க இருக்கிற பாயிண்ட் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, கோடிங் அக்யூரேட்டா இருக்கணுங்கிறதுக்கு அஷூரன்ஸுக்கு நம்ம ஆடிட்டிங் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்கல்ல. ஏன் ஆடிட்டிங் பண்ணணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு டாக்டர் ஒரு $100 சர்வீஸ் கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, கோடர் அதை ப்ராப்பரா கோட் பண்ணல. மேபி $80 கோட் பண்ணிட்டான், இல்லைனா $120 அப்படின்னு கோட் பண்ணிட்டான். $80 அப்படின்னு கோட் பண்ணிட்டான். அந்த டாக்டருக்கு $80 மட்டும் கிரெடிட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா யார் இஷ்யூ கிரியேட் பண்ணுவான்? டாக்டரா இல்லை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி? உங்களுக்கு $100 வரணும், ஆனால் வேற யாரோ பண்ண மிஸ்டேக்னால உங்களுக்கு $80 தான் வந்திருக்கு. அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்களா இல்லை இஷ்யூ இருக்குமா? கண்டிப்பா எனக்கு $100 சர்வீஸ் கொடுத்தா எனக்கு 80 தான் கிரெடிட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி இஷ்யூ கிரியேட் ஆகும். அது டாக்டர் சைட்ல இருந்து. இதே கோடர் $100 சர்வீஸ் கொடுத்த டாக்டருக்கு ஒரு $130 கோட் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா டாக்டர் அக்செப்ட் பண்ணிப்பான். டாக்டருக்கு அது ப்ராஃபிட்ல போகும், ஆனா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு அது லாஸ்ல இருக்கும்ல. அப்போ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி சைட்ல இருந்து அந்த இஷ்யூ இருக்கும். ஸோ அக்யூரேட் கோடிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மெடிக்கல் கோடிங் ஓகே, ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாங்கல்ல, அக்யூரசி மெயின்டைன் பண்றதுக்காக ஆடிட்டிங் மல்டிபிள் லெவல் ஆஃப் ஆடிட்டிங் கூட இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா. ஓகேவா, கோட் பண்றதுக்காக மட்டும் அப்படிங்கிறது இல்லாம பேஷண்டோட டேட்டாஸ் கான்ஃபிடென்ஷியலா மெயின்டைன் ஆகும். உங்களோட டாக்குமெண்டா இருக்கு அப்படின்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டை யார் யாரு வியூ பண்ணலாம், யார் யாரு ஷேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஆக்சஸ் எல்லாமே உங்க கையில தான் இருக்கும். நீங்க உங்க டாக்டருக்கு மட்டும் அந்த ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ டாக்டர் எக்ஸ் அப்படிங்கிற டாக்டர் கிட்ட போய் நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த டாக்டருக்கு மட்டும் ஆக்சஸ் கொடுத்துருப்பீங்க. அந்த டாக்டர்னால அந்த டாக்குமெண்ட் ரிவ்யூ பண்ண முடியும். ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா பேஷண்டோட நாலேஜ்ல அதை சேஞ்ச் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கு. ஓகேவா, டேட்டாஸ் மெயின்டைன் பண்றது, தென் பேஷண்டோட டாக்குமெண்ட் அக்யூரேட்டா மெயின்டைன் பண்றது, தென் பேமெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அக்யூரசி மெயின்டைன் பண்ணாதான் யாரு சைட்ல இருந்து இஷ்யூ வராது. இது எல்லாத்தையுமே மெயின்டைன் பண்றது மெடிக்கல் கோடிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் why it is fast growing career. மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல நிறைய டொமைன்ஸ் இருக்குல்ல, கோடிங் டொமைன்ஸ். ஐடி செக்டார்ல சாஃப்ட்வேர் கோடிங், நமக்கு இந்த ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், நிறைய டொமைன்ஸ் இருக்கும். ஒரு டொமைன் யூஸ்வலா இந்த காலேஜ் டைம்ல இல்லைன்னா ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா, இந்த சாஃப்ட்வேர் சைட்லலாம் டக்குன்னு டெர்மினேட் பண்ணிடுவான். ரீசன் என்னன்னு தெரியாது, ஏன் டெர்மினேட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ரீசன் தெரியாது அப்படின்னு. அந்த இஷ்யூ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்காது. ஓகேவா, ரீசன் ஒரு 2 டிஃப்ரெண்ட் எம்ப்ளாயி, ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் எம்ப்ளாயி, ஒரு ஃப்ரெஷர். ஓகேவா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் எம்ப்ளாயிக்கு ஒரு 60,000 70,000 சேலரியில் இருக்கு, அவன் ஒரு ஒர்க் பண்றான். அதே ஒர்க் ஒரு ஃப்ரெஷர் கம்ப்ளீட் பண்றான், அவனோட சேலரி 20,000. கம்பெனி யாரை வச்சுப்பாங்க? ஃப்ரெஷரை வச்சு நம்ம அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கும்ல. சேம் இந்த மாதிரி நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும். அதுல மேபி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு கேண்டிடேட்ஸை டெர்மினேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். ஆனா இந்த மெடிக்கல் கோடிங் டொமைன்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு கோடர்ஸ் ஆர் பில்லர் ஆஃப் கம்பெனி. ஓகேவா, எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு கோடர்ஸ் இருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி அவனால ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய எடுக்க முடியும், ப்ராஜெக்ட் ஆன் டைம்ல கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். ஆன் டைம்ல கம்ப்ளீட் பண்றது மட்டும் மேட்டர் இல்லை, அதை அக்யூரேட்டா கம்ப்ளீட் பண்ணணும். லைக் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா, ஸோ இதில் அந்த லே ஆஃப் டெர்மினேஷன் இந்த மாதிரி இஷ்யூலாம் இருக்கும். ஜாப் அஷ்யூரன்ஸ் இருக்காது, எப்போ டெர்மினேட் பண்ணுவான் அப்படிங்கிற ஒரு மாதிரி பயத்திலே இருக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த இஷ்யூ இந்த டொமைன்ல இல்லை. தென் இதுல குளோபல் மார்க்கெட்ல இந்தியன் கோடர்ஸோட வேல்யூ அதிகம். ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன்ல, அங்க இருக்கிற மெடிக்கல் கோடர்ஸ்னால மட்டும் இருக்கிற எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. இந்தியன் கோடர்ஸோட ஹெல்ப் கண்டிப்பா வேணும். ஏன்னா நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது கொஞ்சம் கோடர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும்? ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா? கண்டிப்பா இல்லை. கண்டிப்பா நம்மளோட ரோல் அங்க மேஜர் ரோலா இருக்கும். கண்டிப்பா இந்தியன் கோடர்ஸோட ஹெல்ப் அங்க டிமாண்ட்ல இருக்கும். ஓகேவா, ஓகே, ஒர்க் ஃப்ளோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாங்கல்ல. எந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு நம்ம கோட் பண்றோம்? இந்தியன் பேஷண்ட்ஸ் ஆர் யூஎஸ் பேஷண்ட்? யூஎஸ் பேஷண்டோட டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம கம்பெனிக்கு கோடிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல என்டர் ஆகுமா? கோடர்ஸோட ஒர்க் என்ன? டாக்குமெண்ட்டா நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா உங்களோட ஒர்க் என்ன? டாக்குமெண்ட்டை கோடா கன்வெர்ட் பண்ணணும். அந்த கோடிங் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆடிட்டிங் இது எல்லாமே இருக்கும். நெக்ஸ்ட், அவுட் சோர்ஸ் டு இந்தியா. அக்யூரேட் கோடிங் அண்ட் பில்லிங் எதனால ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாங்கல்ல. டாக்குமெண்ட்ல ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்துச்சு அப்படின்னா கோடிங் கண்டிப்பா கரெக்டா இருக்காது. ஓகேவா, கோடிங்ல மிஸ்டேக் இருக்கு அப்படின்னா பேமெண்ட்டும் கண்டிப்பா மிஸ்டேக் இருக்கும். பேமெண்ட்ல மிஸ்டேக் இருக்கு அப்படின்னா எய்தர் டாக்டரோ இல்லை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு சைட்ல இருந்து இஷ்யூ கிரியேட் ஆகும். அப்போ டாக்குமெண்டேஷன் இம்பார்ட்டன்ட், கோடிங் இம்பார்ட்டன்ட், பில்லிங் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 3 அக்யூரசி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன்
ஸ்ட்ராங்கர் கம்யூனிகேஷன். இது ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன்ல, கம்பேரிங் வித் யூஎஸ் கோடர்ஸ், இந்தியன் கோடர்ஸோட டிமாண்ட் குளோபல் லெவல் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு. ரீசன், பேஷண்ட்டோட டாக்குமெண்ட் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆக கோடர்ஸ் நிறைய வேணும் அப்படிங்கிற டிமாண்ட் இருக்குமா, இல்லை இருக்கிற கோடர்ஸை வச்சு நம்மளால மேனேஜ் பண்ண முடியும்னு சொல்லுவோம். இப்போ நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் ஒரு 70,000 50,000 டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு, ஆனால் வெறும் ஒரு 100 கோடர்ஸ் தான் இருக்கான். என்ன பண்ணுவோம்? இன்னும் நிறைய கோடர்ஸ் ஹையர் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கும்ல. இந்த பேஷண்ட்டோட கவுண்ட் கம்மியாக ஏதாவது சான்ஸ் இருக்கா? எப்போ இந்த ஜாப் உங்களுக்கு டெர்மினேஷன் இல்லை வேலை இருக்காது அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன்னா, இன்கேஸ் நம்ம 0% டிசீஸ் ரேட் அச்சீவ் பண்ணோம், ஃபியூச்சரில் அச்சீவ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வேலை இருக்காது. அதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா? 0% அச்சீவ் பண்ண விட்டுருவோமா? நம்ம விட மாட்டோம்ல. எதை சாப்பிடக்கூடாதோ அதை சாப்பிடுவோம், அப்போ டிசீஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ 0% டிசீஸ் ரேட் அச்சீவ் ஆனால் மட்டும்தான் நமக்கு இந்த டொமைனில் வேலை இருக்காது. அது அச்சீவ் ஆக சான்ஸே கிடையாது. ஓகேவா? கெரியர் பாத் இன் மெடிக்கல் கோடிங். ஒரு கம்பெனிஸ்லயும் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷர், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நெக்ஸ்ட் லெவல் இருக்கும்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெஷராக ஜாயின் பண்ணுவீங்க, அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் டீம் லீட், மேனேஜர், பிரசிடென்ட், இந்த மாதிரி நிறைய ரோல்ஸ் இருக்கும். இங்கே மெடிக்கல் கோடிங் கெரியரில் இருக்கிற பாத்வே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெஷர். இந்த ஃப்ரெஷருக்கு அப்புறம் நமக்கு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அவுட் பேஷண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், இன்பேஷண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், சர்ஜரி டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு. நீங்க எந்த டொமைன்ல ஒர்க் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது உங்களோட இனிஷியல் 1 or 2 எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்க சூஸ் பண்றது. இனிஷியலா மேபி ஒரு காமன் HCCல ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா இருக்கும், இன்பேஷண்ட் கோடிங் போகலாம், இல்லை சர்ஜரி கோடரா போகலாம், ரேடியாலஜி கோடரா போகலாம். இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் இருக்கும். இதுல ஒன்ஸ் ஒரு டொமைன்ல எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா கோடர்ல இருந்து ஆடிட்டரா கன்வெர்ட் ஆவீங்க. கடைசி வரைக்கும் கோடே தான் பண்ணிட்டு இருப்போமா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. இனிஷியலா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் கோடிங் இருக்கும். உங்களால குவாலிட்டி ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ண முடியுது அப்படின்னா இன்னொரு கோடர் என்ன மிஸ்டேக் பண்றான் அப்படிங்கிறது உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுமா, அப்ப ஆடிட்டரா கன்வெர்ட் ஆகும். அந்த ஆடிட்டர்ல இருந்து உங்களோட மேனேஜிங் ஸ்கில்ஸை பேஸ் பண்ணி, பீப்புள் எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்க, சிச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்கிறத பேஸ் பண்ணி டீம் லீட், இந்த மாதிரி ரோல்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஜெனரல் கோஆர்டினேட்டர், டீம் லீடு, அந்த டீம் லீட்ல நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் கோச், மேனேஜர், அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், இந்த மாதிரி ரோல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். கடைசி வரைக்கும் ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம கோடிங் தான் பண்ணிட்டு இருப்போமா அப்படின்னு ஏதாவது மைண்ட் செட் இருந்ததுன்னா அப்படிலாம் இல்லை. பேஸ்ட் ஆன் ஸ்கில் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இந்த salary அப்படிங்கிறது இயர் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்காது. எனக்கு 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் 6 digitல salary வரும். 6 years இன்கேஸ் அந்த மைண்ட் செட் இருந்துச்சு, நான் உனக்கு 5 years இந்த டொமைனில் எப்படியாவது தாக்கு பிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா நான் இந்த அளவுக்கு salary வாங்கிடுவேன் அப்படின்னு. 6 digit salary வாங்கணும் அப்படின்னா 5 years 6 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னு தான் அவசியம் இல்லை. ஒரு 2-3 yearsலேயே உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும், உங்ககிட்ட அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில் இருந்தால். ஓகேவா? ஸோ இதை லாங் டேர்மில் தான் இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் salary நம்மளால கெயின் பண்ண முடியும் அப்படின்லாம் இல்லை. பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஸ்கில் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் salary will be decided. ஓகே? ஸோ ஒரு மெடிக்கல் கோடராக நீங்கள் ஆகணும், நான் இப்போ இந்த கெரியர் தான் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக எஃபர்ட்ஸ் உங்கள் சைட்லேருந்து இருக்கணும்ல. இதில் ஜஸ்ட் எடுத்தோடனே கோடிங் அப்படின்னு நம்மளால போயிட முடியாது. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இருக்கும். லைஃப் சயின்ஸ், இதில் மோஸ்ட்லி எல்லாம் லைஃப் சயின்ஸ் தானே இருக்கீங்க, மோஸ்ட்லி லைஃப் சயின்ஸ். ஓகே, இதில் பேசிக்ஸ்லேருந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். டேரெக்டாக கோடிங் அப்படிங்கிற போது மேபி பேசிக்ஸில் வீக்காக இருந்தீங்க அப்படின்னா கோடிங் டஃப்பாக இருக்கும். பேசிக்ஸில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். லைக் அனாட்டமி, ஃபிசியாலஜி, மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ், பாத்தாலஜி, இதெல்லாம் ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல. ஸோ எந்தெந்த ஸ்கில்ஸ் அண்ட் எதுலெல்லாம் பெஸ்ட் நாலேஜ் இருந்தால் நம்ம இதில் மெடிக்கல் கோடராக ஆகலாம், தென் அதில் அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்ஸ்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். 12 ஹியூமன் பாடி சிஸ்டம்ஸ்ல அனாட்டமி, பிசியாலஜி, பாத்தாலஜி, தென் அதுல ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கும், லேப் ஒர்க்ஸ் இருக்கும். லேப் டெஸ்ட் நிறைய டாக்டர்ஸ் ஆர்டர் பண்றாங்கல்ல, லேப் ஒர்க் இருக்கும். தென் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லயும் நமக்கு லாங்குவேஜ் அப்படின்னு இருக்கும். எப்படி நமக்கு C++ அப்படின்னா ஒரு லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அதே மாதிரி இங்க மெடிக்கல் கோடிங்க்கு லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ். பேஷண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ்ல எந்த டாக்டர்ஸும் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஹார்ட்ல வீக்கம் இருக்கு, ஹார்ட்ல வந்து ஏதோ இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு, அந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எதுவும் இருக்காது. கார்டியோ, இந்த மாதிரி மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த டாக்குமெண்ட்ல பேஷண்ட்டுக்கு என்ன கண்டிஷன் இருக்குன்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். தென் அதை வச்சு கோட் எப்படி லீட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ பேசிக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஆல்ரெடி அந்த 3 books அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கல்ல, ICD, CPT, HCPCS, இந்த 3 புக்கோட கோட் லீடிங், புக்கை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எந்த சுச்சுவேஷன்ல எந்த கைட்லைன் ஃபாலோ பண்ணணும், எப்போ கோட் பண்ணணும், எப்போ கோட் பண்ணக்கூடாது,
இந்த மாதிரி இருக்கும். டாக்குமெண்ட்ல பேஷண்ட்டுக்கு ஃப்ராக்சர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா புக்கில் போயிட்டு டிக்ஷனரி மாதிரி ஃப்ராக்சர்னு சர்ச் பண்ணி டேரெக்டாக கோட் எடுத்து நம்மளால சாஃப்ட்வேர்ல அப்லோட் பண்ண முடியாது. கைட்லைன் அப்படின்னு இருக்கும். கைட்லைன் அப்படிங்கிறது எந்த சுச்சுவேஷனில் அந்த ஃப்ராக்சரை கோட் பண்ணலாம், எந்த சுச்சுவேஷனில் அந்த ஃப்ராக்சரை கோட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது டாக்குமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி. இப்போ பேஷண்ட்டுக்கு ஃப்ராக்சர் இருக்குன்னு டாக்டர் சொல்லிட்டா எக்ஸ்ரே ப்ரூஃபோ இல்லை சர்ஜரி என்ன சர்ஜரி இல்லை ட்ரீட்மெண்ட் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிறத ப்ரூஃப் ஏதாவது டாக்டர் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தான் அப்படின்னா ஃப்ராக்சர் கோட் பண்ணலாம். அதே டாக்குமெண்ட்ல ப்ரூஃப் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ஃப்ராக்சர் கோட் பண்ண முடியாது. இதை கைட்லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். when we can code and when we should not code. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் பேஷண்ட்டோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும்? சார்ட் கோடிங். இப்போ லைவ்ல போனோம்னா ரிவ்யூ பண்ணணும், கோட்ஸ் எடுக்கணும், சாஃப்ட்வேர்ல அப்லோட் பண்ணணும், ஆடிட்டிங் இருக்கும், இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு ஓகே. ஆனால் அந்த சார்ட்டை எப்படி கோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கும்ல. இந்த சார்ட்டை எப்படி கோட் பண்ணுங்கிறதுக்கு வெப்சைட்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? அந்த வெப்சைட்ஸ்ல ஒரு சார்ட்டும் நம்ம யூஸ்வலா ஜென்ரல் ஒர்க் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத ஒரு டெமோ மாதிரி நாங்க கொடுக்கணும். So everyone okay with anatomy because assessment lo namakku basic anatomy questions, aptitude questions will be there along with some communication questions that you have to clear. So from this batch only we will take the top people, okay, who are all having the highest marks and your financial background. So once today assessment was done, we will take 2 days of time for your validation. Because we want to validate your income proof, right? Without income proof validation, we can't give the scholarship. Because that's the thing government also looking. Okay. So because again, they will think like we are giving scholarship only for some people, only not for everyone, right? So first you have to write assessment today. You had to come to our branch with your income proof validation. Once you done the validation, then your name will add in the website. So that name will visible to the all government people who want to validate your profile. So now I'll show one live. Once select 3 months of training was done, we'll give placement in MNC company, right? We have nearly 80 plus coding companies in Chennai. Even in Madurai also we are the coding companies. We have Tiruchi coding companies. Salem we are the coding companies. So you can work anywhere in Tamil Nadu. Once you join in the coding company, every day we have target. Okay, how the target will be there means, if you are working in emergency department, ஒரு நாள் நம்ம ஒரு 100 charts code பண்ணணும். We'll get 100 charts. You'll read the chart and we'll give the codes. That's our work. If you are doing more charts, ஒரு chartக்கு நம்ம incentive கிடைக்கும். So chart wise incentive. So initially I started my career in Dell. The first salary not 10,000 தான். But incentive itself I got like 15,000. Because I do more charts, I'll sit for 14 hours. நம்ம shift timing only 8 hours மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த 8 hours நம்ம அந்த டார்கெட் ஃபினிஷ் பண்ணா we can go ahead. In case நம்ம டார்கெட் ஃபினிஷ் பண்ணலன்னா நீங்க எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். Maybe over 1 hour or 2 hours. But if you're doing more target, we'll get incentives. And we don't have any working on Saturday and Sunday. நமக்கு 5 days மட்டும்தான் working. Because இது MNC companies, right? நம்ம US-காக ஒர்க் பண்ணனா நம்ம 5 நாள் மட்டும்தான் working it. Okay. Now I'll show you one chart. You just watch the chart. How you are going to code. Okay. You can able to see the chart. இது live software. ஒரு சைடில் நமக்கு டாக்குமெண்ட் இருக்கும், patient document. இன்னொரு சைடில் டூல் கோட் பண்ணணும். So first coming for patient document. You can see here. What is the place of service? In the document or a place of service check பண்ணிக்கோங்க. இது outpatient chart, inpatient, emergency department. In the department in the patient chart. So you can see the top ED. So what is ED stands for? Emergency department. What is IP? Inpatient. OP. So like this, you have to get the department first. You know which department will get highest salary means inpatient coding. Why inpatient coders will get more salary means the dollar value will be higher. But நம்ம ஒரு நாள் if you are going for hospital ஒரு 1 week admit பண்ணா the dollar value will be more, right? The same coder also will get highest salary in inpatient coding. Okay. So now what is the reason for admission? Chief complaint. So reason for admission is right lower side stomach pain. So patient having a stomach pain. Okay. Next, what is HPA? What is HPA means history of present illness. What is HPA? History of present illness. Why you going for hospital today? So we'll say everything, right? Once we met the doctor, we'll say I came for abdominal pain, I came for headache, I got nausea, vomiting. All the details will give to a doctor. That data will be in the first paragraph. And next we have past. So patient can have any chronic condition, right? இப்போ இந்த கேஸ் ஸ்டடியில் நமக்கு என்னென்ன chronic conditions இருக்கு? So patient hypertension is there, then so diabetes. So they have 2 conditions. What is the reason for today admission? He came for abdominal pain. Patient already having 2 diseases. One is hypertension, one is okay. After taking data, you can see here
home medication. What are the medication they are using? We have data. Then examination. So once doctor will take the history, he will examine our body parts, right? He will touch our body part. He will say what the problem you're having. That we'll call as a physical examination. So he mentioned all the abdominal area, what are the problem you are suffering from. And finally, investigation, because they'll do any orders, right? But நம்ம hospital or abdominal pain போனா doctor will say that you do this lab test, CT scan you do, or CT with the contrast, they'll do all the orders. And the order based on it, payment change out. So for that, you had to check every part of the document. Okay. And next, so operating note. So they did one surgery. You can say the name of the surgery. What the doctors finally said, it is suffering from. What is appendicitis? It is an inflammation, right? Appendix got inflammation. So inflammation of appendix is called as appendicitis. What is the reason for admission? Abdominal pain. And what doctor finally confirmed? Appendicitis. Now what treatment he done? What treatment will do for that? And the body part remove pandra. So removal is called as ectomy. நமக்கு எல்லா மெடிக்கல் டர்ம்ஸ் தெரியணும். Then only it's easy for the code a chart. So which part they removed? Which approach? What is the medical term for abdomen? Abdomen or medical term இருக்கு. இப்போ heart or medical term, right? Heart is a cardio. Like that, abdomen medical term is lapro. Gastro is stomach. So stomach medical term is gastro. If doctor remove the stomach, what will call as? But doctor stomach remove பண்ணா will call as gastrectomy. Okay. So if doctor places scope in abdomen, laparoscopy. So using scopy, they remove the appendix part. This is a surgery your doctor did. So அந்த சர்ஜரிக்காக நம்ம பேமெண்ட் பண்ணணும் நம்ம ஃபிசிஷியனுக்காக. ஸோ இந்த கோட் எந்த புக்ல இருந்து நம்ம கோட் பண்ணலாம்? இந்த கோட் எந்த புக் யூஸ் பண்ணலாம்? இது சர்ஜரி, ரைட்? சிபிடி புக்ல இருந்து கோட் பண்ணலாம். சூப்பர். நெக்ஸ்ட். ஸோ வி ஹேவ் ஆல் த மெடிகேஷன், ப்ரீ ஆபரேட்டிவ் மெடிகேஷன், என்னென்ன ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, அனஸ்தீஷியா, எவ்ரிதிங் வில் பி தேர். Next, calm down. Next, we have the discharge plan. So patient was discharged after this one. So this is one sample medical record. So now I'll ask the question, just let me know what you understand. Why the patient came to hospital? Abdominal pain. Patient having any past medical history? Super hypertension. What final assessment, what the disease condition was confirmed by doctor? Appendicitis. What treatment they perform? Laparoscopic appendectomy, because we can do open appendectomy also. இப்போ நம்ம இந்த சார்ட் ஃபுல்லா கோடா கன்வெர்ட் பண்ணணும். So your role is, you can have a software here. இந்த சாஃப்ட்வேர்ல நம்ம எல்லா கோட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். You can see here primary diagnosis. So இந்த primary diagnosis first என்ன கோட் பண்ணணும்? என்ன diagnosis capture பண்ணலாம் இங்க? Abdominal பண்ணலாமா இல்லனா appendicitis கோட் பண்ணலாமா? Because patient having abdominal pain, right? அது கோட் பண்ண கூடாதா? Because ஏனா appendicitis patient abdominal pain is symptom. அப்ப நம்ம சிம்டம்ஸ் கோட் பண்ணக்கூடாது, ஓன்லி கண்டிஷன் மட்டும்தான் கோட் பண்ணணும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி டயக்னோஸ் என்ன கோட் பண்ணுங்க? appendicitis. So you can just type the appendicitis. You can zoom in, just zoom in. You can able to get the code here, right? K35.80. இது ஒரு ICD code. Okay, like 35.2030, like that, all the codes will be there. நீங்க கரெக்டா டாக்குமெண்ட் செக் பண்ணி எந்த டைப் ஆஃப் appendicitis செக் பண்ணணும். So then you can give that code, so it will display like acute, unspecified acute appendicitis. That is the code. Next, they have some chronic condition, right? So we have to code the chronic condition by secondary diagnosis. You can go for secondary diagnosis. You type that hypertension there. It will get the hypertension code. You just click on heighten. So what is the description? Essential hypertension. Next, you just click here and you can type the diabetes. Patient having diabetes, right? So there are codes for, there are some guidelines are there. We will teach in a training how to take the guidelines, and just for sample demo I'm showing here. Next, we have the code 11.9. You just click it. We got type 2 diabetes, uncomplicated. So we given the principal diagnosis, secondary diagnosis. If any more problems are there, you can code it. Sometimes some patient will have 20 diseases. Among the 20 diseases, all diseases capture per. Then only the payment will go for the physicians properly. Next, we have the code surgery code, right? So what is surgery code you have to code? Laparoscopy appendectomy. Just you can type the laparoscopy appendectomy, you can get the code. So this is the code for laparoscopic surgical appendectomy. And next we have the HCPS. What HCPS you can code here? என்னென்ன injections use பண்றாங்க கோட் பண்ணலாம். So we have a general anesthesias will be there. And the injection codes எல்லாமே நம்ம capture பண்ணிக்கலாம். Okay. And finally, once it was done, so this was built by our own team. So submit பண்ணா, you can just submit.
you can get the report. Orderly, you can get report like what are the codes you assigned, what are the wrong answer. Now you can see the percentage. What's the percentage you got? 33% only. If you do 33%, doctors will pay money for the companies? No, right? They will pay, we had to pay penalties to the physicians. They want 97% of accuracy. If quality is not there, we won't get proper incentives also. The companies will terminate you. Why company will hire if you are doing like this quality? Correct? So that's the reason in our 3 months of intensive training, we will make you to code like 500 to 1000 live charts. In company you'll get experience. Then from day one, you can code the charts. If you code faster code, incentives will get right and your job will be secure. Okay, you can see what the mistakes we've done here. What the primary diagnosis? Appendicitis is what's correct. And next secondary, hypertension, and we have diabetes. So what are the codes we missed? Now medications capture paranam. In case any patient is using any drugs, on the drugs ellame capture paranam. Next we given CPT code correct. Then we have HCPS codes. These are all the injections given by the hospital, right? And the injection we pay panna. So this is called as facility coding. So the codes ellame capture pannu. So finally you can get the report like management user report. So this and all we will teach you in intensive in the 3 months of training. So don't worry that complex it is there. We will make it very simple in a such a way. We have 10 models of training. All the 10 models of training will cover all these topics. How you can code confidently a medical record. So now for that only this assessment is it. Now you understand what you're going to do, right? So why I'm showing this chart is at least you should know what we are going to do. In case on the field interested, it's waste of spending time, right? Again, you should not spend your career in unnecessary fields and all. So I can say like this field have a high demand because we are getting more projects to India. There's a one thing. And recently our PM Narendra Modi introduced like Ayushman Bhavan digital mission in India. It's already a 5 years plan started already. In the coming 10 years, in Indian complete data, we are going to digitalize. Once that phase was come, we will code our Indian charts on. We are not coding US also. That much high volume will be there. By that time, we should have a good skill to work in a hospitals and companies. So what Paniklama? So now assessment. So the time for assessment. So ready with? Okay, you can check your mobile application. I'll give one small tip points before the assessment. You should not open any other tabs. Once an application open panna, again don't open ChatGPT, Perplexity answers open panna kodadu. In case open panna, one time it give alert. Second time automatically submit agu. Is it clear? Again, you should not come and ask like my assessment was closed. I can't able to take exam. So why you are doing this one? If anyone doing malpractice, to stop this only, we kept this back end thing. Is it clear, everyone? In case you got any technical issue, network nala close aichina, you can go and ask the team. They will take your name and again they will issue the examination. Okay, what the first one you have to do? You should not open multiple tabs. Clear? Next. So don't talk with anyone. Okay, if you want the notes, you can use your notes to make any calculation, but don't talk in because our team will observe you. If anyone talks, they will warn you or will make you separate place. Because our intention is very clear, right? We want to give the scholarship for the right candidate. So that's all important, right? In case if you're not getting 100% scholarship also, don't worry. You come and approach us. We will give like 70%, 80%, depends upon your family position. Our intention is not like to make you enter into that. If really you required, we'll give more scholarship for you. Not only stops with 13 students or 15 students, still every month from Thoughtless, we used to contribute some people based upon financial background. So you can contact our team to work on that scholarship percentage. Is it clear? So what are the topics we are going to cover? Totally how many marks? 50 marks will be the assessment. So it will have 1 hour of duration. So timer will be then top. So before the timer stops, you have to submit. Okay, and again I'll say one thing. If any two candidates having same marks, how will you calculate? Two students got 50-50. On what basis we can calculate? We'll take time. Who are submitting before the time? For example, you're taking exam for 30 minutes. The next candidate taking exam for 40 minutes. Then you'll be number one. Is it clear? If both having same marks, time is a crucial thing. If time also same and score also same, then we'll check your profile.
Your profile will have separate, so your slab rate, your financial background, your degree marks, that all the factors will come. Okay, we have license, non-license, everything is auto calculated. We kept in that. We will show in the software lastly how it will works. Your name, your graduation thing, your family background or assessments, everything clubbed together. System will automatically pull your name based upon orders. Is it clear? Next, today we'll just get an overall data, who and all got eligible in which category. But when we can confirm the final data? After you submit the income proof. Is it clear? Because there are some people just randomly they add the data. My family background is very low. I also can add, right? My family is getting only 1 lakh per month. I can add. But by seeing that, system will take, okay, you are good, low income, I can give scholarship. But after validation only, we will say that, okay, this candidate having this much of background, that's the reason we are giving scholarship for him. Is it clear? You understand why I am saying all these points? Because when we are having more people, everyone having one thought, whether I'll get scholarship, whether he will get scholarship, some miscommunication is there, right? So to stop that only, I'm explaining all these things. Still, you have any doubts? That's a doubt, Sirika. But I won't say questions and all. You don't ask what questions are there. I'll ask some simple question. Maybe you'll get some confidence. So what is the medical term for liver? Medical term for liver. Okay, hepato. What is inflammation of liver? Hepatitis. What is ascites? Okay, super. So many nursings are there. Okay, good. So who are from life science graduate, already are good in anatomy, definitely you can get a good percentage. And some days aptitude exams will be there, communications, things and all. I hope you can able to clear. So you can start the assessment. For everyone, the login is open. You can check your mobile. For anyone issue is there in application. Okay, volunteers, you can check with the at least three rows you can divide. If anyone not able to open, you can check them. Once you are saying that at a time we will start the assessment. So volunteers, you can go and check their mobiles whether they are able to open